خلاص. الفتح بن تعليم وتعلم ومذاكرة تذكير نفع تفعال فائدة الاستفادة والحاصل تمسك بالدب إلى سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء الهدى دلالة الخير ابتغاء مرضات الله في كتابه إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام من المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين فوق المحردين وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كان أحد أرواح المسلمين رضي الله وغيره وبارك بحره واستغفره وإلى أرواح جميع سادتنا على في عالم واستغفره ثم إلى رسول مهاجر الله من عيسى وجل مقدم محمد علي وعلى من قدام تنسى حمد الرسول محمد من الدويل ومسلمين وإلى روح ينقض بربنا قاسم عبد السلطان ورئاسنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومسلمين ثم إلى روح أولاد سقف شيخ الشيخ محمد الشيخ مرحوم بن عبد الرحمن سقف الشيخ أبو قاسم بن عبد الرحمن وإخوانهم وإلى رسول الشيخ علي بن عبد السكران الشيخ عبد الله بن بن عبد السكران الشيخ أبو بكر بن عبد الإدريس ثم إلى رسول الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أنجل بن سالم وإلى روح أولاد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم ودراسة الشيخ أبو بكر بن سالم وإلى رسول الشيخ مرحوم بن عبد الرحمن العطاء الشيخ بن عبد الله برس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب بن سلم حمزة والسلم ثم إلى روح سيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاء الحبيب علي بن محمد بن سلم حمزة والسلم ثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد بن سلم حمزة والسلم وإلى رسول الحبيب علي بن سلم شعب بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سلم سيد الحبيب جعفر ابن الحبيب شيخنا علي بن سلم سيد الحبيب عبد القادر بن سلم وإلى روح سيد الحبيب وإلى روح مشايخنا سيد الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم الحفيظ سيد الحبيب سالم بن عبد الله الشاذلي سيد الحسن بن عبد الله الشاذلي سيد الحبيب محمد بن علي بن المالك وأسلم إبراهيم أن الله يعلي درجات في الجنة كثر ما تبات من الحسنات الفضل من ينفعنا من البركات من سر النار والأبواب من الدنيا الآخرة وأرواح والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويحسن دينهم عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يهدي قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan atau pembelajaran tentang haid, nifas, dan istihadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas banyak hal mengenai definisi haid, usia minimal haid, masa haid, eh, ada minimal haid, kebanyakan, maksimal, dan masa suci antara dua haid. Juga tanda berhentinya haid. Insya Allah kita akan sekarang membahas tentang warna darah haid. Sebagai pemberitahuan untuk para peserta pembelajaran haid, nifas, istihadah, di sini perangkatnya kita buat landscape ya, supaya yang memantau menggunakan HP kecil ya, itu bisa tetap melihat tulisannya jelas dengan cara memiringkan perangkatnya. Jadi perangkatnya dibuat miring, dibuat landscape,
supaya tulisannya menjadi semakin jelas ya. Kalau kita buat potret, nanti tulisannya menjadi kecil-kecil. Baik, kita lanjut. Warna darah haid. Kita masuk kepada warna darah haid. Warna darah haid itu ada hitam, merah, merah kekuningan, kuning, dan keruh. Jadi ada tiga sifat darah. Ada warna, ada bau, dan ada tekstur. Ada tiga sifat darah. Warna, bau, dan tekstur. Ya, warna, bau, dan tekstur. Adapun warnanya, warna darah haid itu ada lima. Ada lima warna. Yang pertama, warna hitam. Kemudian merah. Kemudian merah kekuningan. Baru setelah itu, kuning dan keruh. Ada lima warna darah haid. Jadi, haid seperti yang telah kita ketahui, haid itu adalah dari organ rahim, ya. Kemarin kita gambarkan organ rahim itu bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada indung telurnya. Kemudian di sini ada liang vagina. Seperti yang kemarin kita lihat gambarnya. Nah, dari indung telur mengeluarkan sel telur. Kemudian sel telur itu akhirnya rusak dan menjadi darah haid, memenuhi rahim. Dan akhirnya keluar jadilah haid. Nah, ketika pertama kali keluar atau ketika darah itu banyak, ya, ketika darah itu banyak, maka warnanya menjadi pekat, menjadi gelap, maka jadilah warna hitam. Jadi hitam itu artinya hitamnya darah ya, hitam darah bukan.
Bukan hitam-hitam warna hitam yang ada di sekeliling kita, bukan. Hitamnya darah. Kemudian hitam darah ini lama-lama darah yang ada di rahim semakin lama semakin habis. Semakin habis, maka sifatnya menjadi semakin pudar. Sifatnya menjadi semakin pudar, jadilah merah. Kenapa sifatnya menjadi pudar? Karena begini, karena di area liang vagina ini juga mengeluarkan cairan. Cairan keputihan. Di area liang vagina ini, di sini juga mengeluarkan cairan keputihan daerah sini. Nah, ketika cairan keputihan ini bercampur dengan darah, ketika cairan keputihan ini bercampur dengan darah, maka jadilah dari hitam menuju ke merah. Dari hitam menuju ke merah. Jelas ya? Jadi, di sini darah merah, kemudian di sini ada keputihan misalnya. Nah, bercampur. Ketika bercampur, ini darahnya keluar, bercampur dengan keputihan, akhirnya menjadi merah. Tadinya darahnya banyak, tetap hitam, jadi lebih kuat darahnya. Semakin lama darahnya semakin sedikit, akhirnya menjadi merah. Darahnya menjadi semakin sedikit, akhirnya menjadi merah. Jelas ya? Nah, kemudian lama-lama darahnya semakin sedikit, akhirnya menjadi merah kekuningan. Menjadi merah kekuningan itu karena darahnya semakin sedikit, darah di sini semakin sedikit, kemudian bercampur dengan cairan keputihan yang ada di sini. Akhirnya menjadi merah kekuningan. Semakin lama, darah semakin sedikit, akhirnya menjadi kuning. Nah, kuning ini, teman saya pernah bertanya ke dokter mengenai cairan kuning.
Kuning ini kata dokter adalah rahim sudah bersih. Rahim sudah bersih. Hanya saja di area liang vagina ini masih ada bercak-bercak darah yang menempel. Di area liang vagina banyak bercak-bercak darah yang menempel. Kemudian bercak-bercak darah itu didorong oleh cairan keputihan. Cairan keputihan ini mendorong darah, ya, mendorong bercak-bercak darah akhirnya menjadi kuning. Jadi ketika kuning itu organ rahimnya sudah bersih. Ini menurut dokter. Jadi tinggal sisa-sisa darah ada di liang vagina didorong oleh cairan keputihan sehingga menjadi kuning. Dan semakin lama cairan itu eh, bercak-bercaknya semakin sedikit akhirnya menjadi keruh. Nah, ini kenapa cairan keputihan bisa berwarna kuning dan keruh? Ternyata sababnya adalah karena bercampur dengan bercak-bercak darah yang ada di liang vagina. Itulah mengapa cairan keputihan menjadi kuning dan keruh. Jelas ya? Makanya menjadi kuning dan menjadi keruh gara-gara kecampuran ini, cairan keputihan. Nah, karena menurut dokter rahimnya sudah bersih dan tinggal sisa di dalam liang vagina, akhirnya teman saya tadi itu bertanya kepada saya, apakah secara fikih itu haid apa tidak? Maka saya bilang, secara fikih itu hukumnya masih haid. Akan kita bahas sekarang. Kita sudah tahu bagaimana proses keluarnya darah mulai hitam, merah, merah kekuningan, kuning dan keruh. Nah, ulama berpendapat pada warna kuning dan keruh. Ada sekitar 9 pendapat. Ada 9 pendapat. Ada yang mengatakan suci secara mutlak, ada yang mengatakan haid secara mutlak, ada yang mengatakan jika di hari-hari di masa-masa haid itu berarti haid. Artinya di hari-hari kebiasaan haid itu berarti haid. Ya, kalau tidak berarti bukan haid. Ada yang mengatakan jika bersambung dengan darah kuat itu berarti haid, jika tidak. Ada yang mengatakan jika darah kuatnya di awal darah kuat itu baru haid. Kalau tidak diawali baru maka tidak disebut haid. Macam-macam. Ya, banyak pendapat, sekitar 9 pendapat yang jelas ya ada khilaf, ada beda pendapat. Dan yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang mu'tamad, ya, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat yang terpakai dalam mazhab adalah bahwa itu adalah haid, menyatakan haid. Jadi sama-sama ada dalil. Pendapat yang mengatakan haid, dalilnya adalah hadis Sayyidah Aisyah. Hadis Sayyidah Aisyah. Ketika eh, ada seorang perempuan menyuruh budaknya untuk bertanya kepada Sayyidah Aisyah,
Ada seorang perempuan menyuruh budaknya bertanya kepada Sayyidah Aisyah dengan metode memberikan bungkusan. Jadi dikasih bungkusan, dibuka ternyata isinya kapas. Dan kapas itu ada kuning-kuningnya. Maka kata Sayyidah Aisyah, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan terburu-buru sehingga kalian melihat kapur putih. Jadi kapas itu ada kuning-kuningnya. Kata Sayyidah Aisyah ini belum ini. Jangan terburu-buru sampai melihat kapur putih. Beliau mengibaratkan cairan putih yang biasa keluar setelah haid itu disebut kapur putih kata Sayyidah Aisyah. Jadi dari hadis ini berarti cairan kuning dan keruh itu masih haid. Jelas ya? Apalagi dari penjelasan dokter tadi itu bahwa darah haid itu masih ada, menempel ada di sisa-sisa apa di liang vagina tadi. Jadi sisa-sisa darah haid menempel di liang vagina. Sebagaimana kalau kita habis minum kopi, ya, maka gelasnya itu menjadi kotor, ada sisa-sisa kopi. Begitu begitu pula perempuan kalau kalau setelah mengeluarkan darah haid, maka di liang vaginanya ada sisa-sisa darah haid. Dan itu dikeluarkan oleh cairan keputihan. Sehingga cairan keputihannya menjadi kuning, lama-lama menjadi keruh, lama-lama menjadi bersih. Kalau sudah bersih, baru sudah tidak ada darah lagi yang menempel. Jelas ya? Yang kedua, hadis daripada Ummu Atiyah, sahabat Ummu Atiyah. Sahabat Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini beliau ketika pernah membuat sebuah statement, ya, entah apa ada yang tanya, tidak dijelaskan di situ apakah ada yang tanya kepada beliau atau bagaimana, beliau buat statement begini. Kunna la na'uddu sufrata wal qudrata syai'a. Dulu kami di zaman Rasulullah, kata Ummu Atiyah, dulu kami tidak menganggap kuning dan keruh itu sebagai sesuatu. Tidak kita anggap sesuatu. Ya, jadi kuning dan keruh itu bukan apa-apa, kata beliau. Artinya begini, para wanita di zaman Rasulullah, menurut Ummu Atiyah, tidak menganggap kalimat kunna nih, kami dulu. Kami itu berarti kan para wanita. Para wanita di zaman Rasulullah tidak menganggap kuning dan keruh sebagai sesuatu, artinya tidak menjadikannya sebagai haid. Seandainya pendapat ini salah, pendapat para wanita itu salah, seandainya salah, pasti ada teguran dari Nabi Muhammad SAW. Pasti ada teguran dari Nabi Muhammad SAW. Terbukti, ya, di dalam Al-Quran itu Allah menegur perkara-perkara yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi perkara yang viral di zaman Rasulullah atau perkara yang tidak viral, kalau itu tidak sesuai syariat, pasti ada teguran dari Allah SWT. Dan perkara yang baik itu pasti ada pujian. Contoh Allah memuji orang-orang Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di situ di daerah Kuba itu ada sekelompok laki-laki yang suka bersuci dan Allah mencintai orang-orang bersuci. Rasulullah bingung apa ini bersuci ini? Kenapa kok orang Kuba yang dipuji kok bukan orang Madinah? Di Madinah ada Rasulullah yang mengajari cara bersuci. Ternyata ditanya oleh Rasulullah, kalian kalian bagaimana cara bersucinya? Kata orang Kuba, kami itu setelah istinja memakai batu, kita istinja lagi pakai air. Jadi double istinjanya. Setelah pakai batu, terus pakai air. Jadi istinjanya double. Disitulah Allah menyukai orang-orang yang suka bersuci. Orang-orang yang bersih. Berarti orang Kuba ini bersih orangnya. Bersih di dalam membersihkan najis. Nah,
itu hal yang tidak diketahui siapapun, terjadi ada di ketika mereka sendirian, ya. Kalau sekarang istilahnya di WC, di toilet. Jadi hal yang tersembunyi pun Allah sampaikan kepada umat. Ya, ini hal yang baik, ini hal yang tidak baik. Nah, seandainya pendapat para sahabat wanita itu salah, pasti ditegur oleh Allah SWT. Tapi nyatanya tidak ada teguran. Itu pertanda bahwa pendapat mereka benar. Jadi ada dua hadis di sini. Hadis Sayyidah Aisyah dan hadis sahabat Ummu Atiyah. Hadis Sayyidah Aisyah yang mengatakan jangan terburu-buru dulu, masih kuning ini, jangan terburu-buru dulu sampai melihat kapur putih. Dan hadis sahabat Ummu Atiyah yang mengatakan eh, kami dulu tidak menganggap kuning telur itu sebagai apa-apa, sebagai sesuatu. Mana yang kuat? Para ulama banyak yang apa, ada yang mengunggulkan, mengunggulkan hadisnya Sayyidah Aisyah, ada yang mengunggulkan hadisnya Ummu Atiyah, ya. Nah, menurut pendapat yang mengunggulkan hadis Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan ya jelaslah Sayyidah Aisyah yang lebih dikuatkan. Loh kok bisa? Kenapa? Kenapa harus Sayyidah Aisyah? Apa sebabnya? Apakah karena istri Rasulullah? Apakah karena beliau istri Rasulullah kemudian harus menang? Enggak, tidak ada cara berpendapat seperti itu, tidak ada. Bahwa kalau istri Nabi pasti menang, enggak. Jadi Sayyidah Aisyah hadisnya dikuatkan oleh para ulama, bahwa pendapatnya dikuatkan oleh para ulama, ya. Ini menurut para ulama yang menguatkan, dan itu adalah pendapat yang muktamad, ya. Setelah diteliti oleh para ulama-ulama, maka mereka memuktamadkan pendapat yang berdalilkan hadis Sayyidah Aisyah. Eh, Kenapa Sayyidah Aisyah yang dimenangkan? Iya, bedanya Sayyidah Aisyah dengan Ummu Atiyah, sama-sama sahabat wanita, adalah Sayyidah Aisyah ini lebih sering berkumpul dengan Rasulullah SAW, lebih sering bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang beliau istrinya. Jadi bukan karena status istrinya, tidak. Kalau istri pasti menang, tidak. Bukan karena statusnya sebagai istri, bukan. Tapi karena seringnya berkumpul dengan Rasulullah, seringnya berdua dengan Rasulullah, itu kata para ulama, maka pendapatnya beliau dimenangkan. Kenapa? Karena ketika beliau berdua dengan Nabi, ya, berkumpul dengan Nabi dalam rumahnya, berdua dengan Nabi, di situ ada kemungkinan, dan itu bisa dikatakan 90% beliau mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Jadi ketika beliau berdua dengan Nabi, apalagi ini masalah haid, ya, beliau dengan mudahnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana? Dan Rasulullah akan menjawab, ini begini, jelas ya. Jadi sedangkan para sahabat itu nggak selalu menyatakan bahwa Rasulullah bilang begini, Rasulullah bilang begitu. Kadang-kadang mereka menyatakan ini hukumnya begini, hukumnya begitu. Kata para ulama, kalau ada para sahabat menyatakan seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin itu timbul dari pikiran mereka sendiri, ya, seperti menyatakan ini fadilahnya begini, ya, dan seterusnya. Itu karena para sahabat itu berarti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin ijtihadnya sahabat. Itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Artinya pendapat kuning dan keruh ini ada kemungkinan Sayyidah Aisyah adalah bertanya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pendapat beliau yang muktamad, yang kuat.
Sedangkan Ummu Atiyah, walaupun beliau sahabat Nabi, belum tentu beliau itu sering kumpul sama Rasulullah. Ya, ya paling-paling bersama para sahabat wanita lain. Jadi para sahabat wanita itu di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ingin belajar kepada Rasulullah. Kalau para para laki-laki tiap hari ketemu Rasulullah dan belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, para wanita kepingin juga belajar dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi membuat pertemuan sepekan sekali. Jadi pengajian wanita, pengajian ibu-ibu, ya, pengajian perempuan di zamannya Rasulullah itu sepekan sekali. Ya, setiap 7 hari satu kali pertemuan. Bertemu dengan Rasulullah, di situ Nabi mengajarkan banyak hal kepada para wanita. Setelah mereka meminta untuk dibuatkan pertemuan khusus para wanita. Kalau laki-laki tiap hari, perempuan nggak ada, ya. Maka Nabi memenuhi keinginan mereka dan membuat sepekan sekali. Nah, mengomentari kuning dan keruh, Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan, kedua warna itu bukanlah darah, melainkan cairan seperti nanah yang di atasnya ada warna kuning dan keruh. Karena memang seperti yang dikatakan oleh dokter itu adalah keputihan, ya, yang ketempelan warna kuning dan keruh. Penting setelah menjelaskan kuning dan keruh, insya Allah sudah jelas. Penentuan masa haid. Dari mana Imam Syafi'i menjelaskan ada minimal haid, minimal nifas, ya, dan seterusnya. Penentuan masa haid, masa nifas, dan masa suci adalah hasil penelitian Imam Syafi'i terhadap para wanita di zamannya. Jadi kalau Anda mencari dalam Al-Quran tentang haid, tidak terlalu banyak. Di dalam Al-Quran penjelasan masalah haid di surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adza, katakan wahai Nabi Muhammad, haid itu adalah najis. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah para wanita, istri-istri kalian ketika haid. Artinya jangan bersenang-senang antara lutut dan pusar. Wala taqrabuhunna, jangan mendekati mereka hatta yadhurna, sampai mereka suci. Nah, faida tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian, artinya dari kubul. Datangilah mereka, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Itu dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ada banyak memang, tapi kebanyakan itu mengenai istihadhah. Ya, ada beberapa sahabat wanita istihadhah, di antaranya ada yang bernama Fatimah binti Abi Hubaish. Istihadhah lapor kepada Rasulullah SAW. Ada Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh ini apa namanya? Iparnya Rasulullah sendiri. Juga lapor kepada Rasulullah, malah istihadahnya parah.
Hamna bin Jahsy parah. Darahnya keluar terus, kuat, nggak selesai-selesai. Nah, hanya hanya beberapa hadis saja, artinya tidak ada penjelasan minimalnya berapa, maksimalnya berapa, ya. Masa suci antara haid pertama haid kedua itu berapa, usianya mulai umur berapa, tidak ada penjelasan seperti itu. Oleh karena itulah Al-Imam Syafi'i membuat sebuah penelitian. Kalau zaman sekarang ini istilahnya footing. Beliau membuat footing, ya. Beliau bertanya kepada para wanita di zaman beliau. Yang beliau jangkau, beliau tanya sendiri, ya, atau menyuruh muridnya barangkali bertanya. Yang jelas orang Baghdad, perempuan Baghdad ditanya oleh Imam Syafi'i. Yang tak terjangkau, yang tidak terjangkau, beliau meminta kepada koleganya, kepada sahabatnya untuk bertanya. Seperti yang ada di Mesir, yang ada di Yaman. Itu beliau ngirim surat. Kirim surat. Sehingga beliau menemukan bahwa di Yaman itu ada perempuan yang mengalami haid pada usia 9 tahun. Di usia 9 tahun sudah mengalami haid. Maka beliau pun memutuskan bahwa minimal haid adalah umur 9 tahun. Nah, ditampung oleh beliau. Pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban dari para wanita ditampung oleh beliau. Sehingga beliau merumuskan, ya, merumuskan minimal haid demikian, maksimalnya demikian, suci antara dua haid demikian, dan seterusnya. Oleh karena itulah kita dapati bahwa setiap ulama mazhab itu pendapatnya beda-beda. Mengenai haid, pendapatnya ulama mazhab beda-beda. Jadi, beliau meneliti kasus-kasus yang dialami oleh para wanita di zaman itu dan beliau menemukan rumusan yang beliau tetapkan sebagai kaidah baku. Ditetapkan oleh beliau sebagai kaidah yang baku, ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Jelas ya? Kecuali oleh orang yang selevel dengan beliau. Ya, oleh karena itu yang boleh berbeda dengan Imam Syafi'i adalah orang yang selevel seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini sudah selevel dengan Imam Syafi'i. Jadi bisa membuat rumusan sendiri. Adapun yang levelnya di bawah Imam Syafi'i tidak bisa membuat rumusan sendiri. Ikut Imam Syafi'i. Oleh karena itu, jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas, jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas pada seorang wanita atau para wanita, artinya pada satu satu kasus wanita saja atau banyak banyak wanita di suatu daerah, maka kebiasaan tersebut tidak bisa mempengaruhi hukum haid yang telah ditentukan. Jadi begini, misal di Pasuruan, para wanita di Pasuruan misalnya,
itu headnya itu hanya 10 jam. Banyak atau semua, semua wanita di Pasuruan headnya 10 jam. Itu bagaimana itu? Padahal minimal head kemarin 24 jam. Ya, apakah kita boleh membuat penelitian ulang dan membuat hukum baru dengan mengatakan bahwa minimal haid adalah 10 jam? Bolehkah yang seperti itu? Nah, di sini apa namanya? Dikatakan lebih baik menghukumi darah mereka sebagai darah fasad atau darah penyakit daripada harus merusak kaedah yang telah baku. Jadi tidak bisa kita kita membuat penelitian baru, penelitian ulang itu tidak bisa. Lebih baik kita katakan bahwa apa? Penelitian apa namanya darah yang dialami perempuan sepasuruan itu adalah semuanya darah fasad. Semuanya darah istihadah. Walaupun ini sepasuruan loh. Iya. Karena apa? Karena kita nanti kalau kita rubah ketentuan Imam Syafi'i akhirnya tidak ada hukum baku. Dan setiap zaman akhirnya akan membuat penelitian-penelitian baru. Jadi muncul nanti penelitian-penelitian baru. Ya, ini penelitian, penelitian. Semakin banyak penelitian-penelitian, tidak ada putusnya. Tidak akan ada putusnya kalau begitu. Jelas ya? Jadi kalau kita buat penelitian baru, ini tidak akan ada putusnya. Jadi dilarang. Tidak boleh mengikuti kejadian yang seperti itu. Walaupun terjadi kepada perempuan banyak. Apalagi hanya terjadi kepada satu dua wanita. Jelas itu kita tidak ikuti. Tetap kita katakan hukumnya darahnya bukan haid, tapi darah fasa. Seandainya itu terjadi kepada seluruh perempuan di Pasuruan misalnya, tetap kita tidak akan apa membuat hukum baru. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Nah ini alasannya adalah karena para penelitian para ulama terdahulu tentu lebih sempurna. Lebih sempurna penelitian ulama dahulu daripada penelitian ulama sekarang. Ya, lebih sempurna penelitian ulama dahulu daripada penelitian ulama sekarang. Baik, setelah ini kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan Nur, Donor. seorang wanita Bye. ketika melihat darah. Tapi jangan boleh Dan sebelum tutup. kita lanjutkan, silakan yang ada pertanyaan. Oh. Hmm. Ya. Apakah warna kuning di waktu selain haid juga dihukumi haid? Mm-mm. Hmm. Keputihan yang warnanya kuning keruh, apakah juga dihukumi haid?
Apakah dihukumi haid ketika warna kuningnya sebelum dan sesudah masa haid saja? Iya, jadi eh, tadi kan saya sudah sampaikan ada khilaf itu panjang lebar mengenai khilaf itu ada 9, ya, termasuk apa yang sampai yang Anda tanyakan ini juga masuk dalam khilaf dan pendapat yang muktamad adalah kuning dan kering itu haid secara mutlak. Jadi begini, jika suci sudah sempurna 15 hari, seorang perempuan kebiasaan sucinya itu 20 hari atau 21 hari. Kemudian dia mengalami suci 15 hari, ya, persis. Setelah itu keluar kuning, maka kuning ini dihukumi haid. Walaupun belum sempurna kebiasaan sucinya. Kebiasaan sucinya 20, ini masih masih 15 hari. Yang penting minimal suci antara haid sudah antara dua haid sudah terpenuhi. Yang penting minimal suci antara dua haid sudah terpenuhi, ya. Minimal suci antara dua haid sudah terpenuhi, maka ketika keluar kuning hukumnya adalah haid. Setelah kuning itu apakah setelah itu ada darah kuat atau tidak sama saja? Itu pendapat yang muktamad. Misal suci 15 hari, terus kuning. Kuning 5 hari, setelah itu tidak ada darah lagi. Ya, suci lagi sampai 15 hari. Ya sudah, itu haid. Oleh karena itu kalau sudah suci 15 hari, kemudian melihat kuning, maka tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Ya, bersenang-senang. Ini pembahasan mengenai yang diharamkan itu akan datang nanti. Akan datang pada waktunya. Ya, ini ada yang melambaikan tangan. Jadi setelah kita bahas masalah nifas, ini ada larangan haid dan nifas. Ada larangan haid dan nifas. Akan kita bahas nanti. Ya, fasabrun jamil. Misal sudah melihat putih tapi besoknya keluar kuning lagi. Berarti masih haid. Kalau masih dalam 15 hari masih haid. Nanti kalau sudah melebihi 15 hari, maka kita putuskan haidnya darah kuat saja. Sementara belum melebihi 15 hari, setiap melihat kuning masih haid. Ya mandi lagi berarti kan. Apakah ulama sebelum Imam Syafi'i juga beristihad seperti Imam Malik? Semua ulama beristihad. Yang selevel dengan Imam Syafi'i itu semuanya beristihad tentang hukum haid. Jadi hukum haid ini beda-beda antara mazhab Malik. Ya kemarin kita kedatangan
ulama mazhab Malik ya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti Al-Hasani. Beliau kita tanya tentang haid dalam mazhab Malik dan beliau menjawab mazhab Malik itu tidak serumit mazhab Syafi'i. Ya, jadi dia sampaikan ketentuan-ketentuan mazhab Malik begini 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 begini. Ya, minimalnya juga beda, beda semua. Minimalnya beda. Ya, yang mirip itu masa suci antara antara dua haid, 15 hari. Minimalnya memang 15 hari. Itu yang paling mirip. Adapun minimalnya beda, ya. Dan hukum istihadahnya juga beda. Yang jelas memang paling rumit mazhab Syafi'i karena ada 7 gambaran mustahadah dalam haid dan ada 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Sedangkan dalam mazhab Malik tidak ada. Mazhab Imam Abu Hanifah juga sama, tidak ada pembahasan 7 gambaran mustahadah dalam haid dan tidak ada pembahasan 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Ya. Eh, Mereka juga memiliki ketentuan yang berbeda, minimalnya berbeda. Jadi beda-beda antara madhab karena mereka itu semuanya beristihad. Jadi Imam Syafi'i ini bukan satu-satunya, bukan satu-satunya yang beristihad. Beliau bukan satu-satunya ulama, ya. Cuma yang setelah Imam Syafi'i itu kalau memang belum selevel Imam Syafi'i keilmuannya tidak boleh beristihad. Oleh karena itu di zaman Imam Syafi'i itu ulama yang beristihad itu banyak. Apalagi sebelum Imam Syafi'i tambah banyak, semua sahabat mujtahid, semua sahabat beristihad. Kemudian para tabi'in banyak yang beristihad. Tabi'ut tabi'in juga banyak yang beristihad. Jadi kalau kita hitung ulama madhab itu bukan 4, tapi ratusan, mungkin ribuan. Ribuan. Cuma dari sekian ribu ulama yang beristihad, ya, yang ada kitabnya itu cuma 4. Makanya ini yang kita pakai sekarang. Kenapa demikian? Kalau tidak ada kitabnya, kita tidak bisa apa ya mengetahui keaslian pendapat tersebut. Ya, belum tentu itu adalah asli pendapat beliau. Sedangkan yang lain cuma riwayat. Jadi dari murid ke murid, dari murid ke murid. Dan itu tidak apa ya, tidak luput daripada kesalahan, kelupaan, kelalaian. Mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Jelas ya? Karena apa? Karena tidak tertulis. Tapi kalau yang tertulis, nah itu yang pas. Jadi yang ada kitabnya itu cuma 4. Makanya kita boleh mengikuti hanya 4 mazhab. Ya. Yang lain tidak ada kitabnya, hanya riwayat dari dari mulut ke mulut ini tidak apa namanya, tidak luput daripada kesalahan. Setiap menjelang selesai haid keluar keputihan, tapi keluarnya sering putus-putus. Kalau capek kapas selalu tidak ada apa-apa, tapi nanti keluar lagi keputihannya. Apakah boleh langsung mandi dan sholat ketika berhenti ataukah boleh menunggu sampai cairan putih bening? Jadi begini ya, nanti akan kita bahas mengenai darah yang terputus-putus. Sebentar lagi, sebentar lagi kita akan bahas darah yang terputus-putus. Bagaimana sikapnya seorang perempuan ketika mengalami pendarahan yang terputus-putus. Yang jelas kalau belum putih itu berarti masih ada darahnya. Kalau warna keputihannya memang kuning, tidak putih, walau di masa-masa suci gimana? Ya, dari mana kuningnya itu? Kalau nggak dari darah. Ya, keputihan itu bukan kuning. Namanya keputihan ya putih. Ya. Kalau kuning bukan keputihan namanya, kekuningan. Kan begitu. Disebut keputihan karena dia putih. Nah, dari mana munculnya warna kuning? Nah, itu karena kecampuran darah. Jelas ya? Jadi ya
Kalau dia sering mengeluarkan cairan kuning, ya berarti di situ ada istihadah, ya, ada istihadah nantinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau suci 15 hari kemudian keluar cairan kuning, maka itu hukumnya haid. Tapi kalau suci belum 15 hari keluar cairan kuning, maka itu masih darah fasad. Kebiasaan selalu keputihan. Jadi setelah selesai haid memang keluar keputihan. Terus itu bagaimana? Memang seperti itu kebiasaannya orang dulu. Ya. Sayyidah Aisyah menyatakan la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan terburu-buru sampai melihat kapur putih. Apa kapur putih itu? Kapur putih itu maksudnya keputihan, keputihan yang putih, yang tidak kuning, tidak keruh. Jadi bukan 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 cuma cuma sampean yang atau bukan cuma Anda yang mengalaminya. Dari zaman Sayyidah Aisyah dulu, perempuan itu setelah suci dari haid itu keluar keputihan. Nah, Sayyidah Aisyah menyatakan kalau masih ada kuning keruh, yaitu masih haid. Kalau sudah putih, ya artinya sudah keluar keputihan, itu suci. Jadi keputihan itu di zaman Sayyidah Aisyah menjadikan keputihan sebagai pertanda suci. Pertanda suci adalah keluar keputihan, tapi keputihan yang tidak kuning dan tidak keruh. Kalau masih kuning atau keruh, itu masih haid. Jelas ya? Sebelum memakai KB, suntik, haid saya normal 8 sampai 9 hari. Darah normal dimulai hitam, merah lalu keruh. Namun setelah memakai KB suntik, tiba-tiba keluar darah berturut-turut selama 3 bulan. Terjeda 1 hari, keluar lagi, terjeda setengah hari, keluar lagi. Warna darah juga kuat hitam merah dan merah segar. Lalu bagaimana cara membedakan antara haid dan istihadah? Melihat waktu jeda berhentinya tidak bisa terhitung dan melihat warnanya juga tidak bisa membedakan. Iya, iya. Ini nanti ada bab khusus mengenai mengenai apa namanya bab istihadah dan kalau memang ini mendesak ya dalam kasus ini darah hukum haid dan sucinya dikembalikan kepada kebiasaan sebelum itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi kebiasaannya bagaimana? Sucinya berapa hari, haidnya berapa hari, disesuaikan. Sebelum terjadi yang seperti ini, haidnya berapa hari, sucinya berapa hari, disesuaikan dengan kebiasaan sebelum ini terjadi. Ya, disesuaikan, disamakan. Kalau ragu dengan keputihan yang kuning, terus melakukan sholat dan besoknya haid, harus qadha atau tidak usah? Tidak. Ya, sholat yang terjadi di masa haid nggak usah diqadhain. Hanya sholatnya batal itu aja. Baiknya setelah melihat keputihan, apakah benar harus ditunggu dalam 1 hari? Sambil terus dicek. Kenapa kok ditunggu? Apanya yang ditunggu? Jangan ditunggu. Ya, ketika ketika sudah bersih ya, sudah sholat. Nanti akan kita jelaskan. Ya, akan kita jelaskan sebentar lagi di dalam pelajaran. Bagaimana hukum puasa antara dua haid yang masih dalam 15 hari masa haid? Itu bukan antara dua haid. Itu antara darah-darah haid. Jadi bukan dua haid, tapi satu haid. Satu haid, tapi darahnya terputus-putus. Ya, tidak disebut dua haid kecuali kalau antara haid pertama sama haid kedua terpisah 15 hari. Jadi minimal suci antara dua haid itu minimalnya 15 hari. Kalau melihat 1 hari, 2 hari darah, 2 hari bersih, 2 hari darah, 2 hari bersih, 2 hari darah. Ini bukan antara dua haid. Ini antara darah-darah haid. Darah-darah dalam satu haid. Ya, itu masih satu haid, cuma darahnya terputus-putus.
Itu kalau tidak salah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, bahwa itu apa namanya? Oh, atau mungkin sebentar lagi akan kita jelaskan bahwa itu puasanya tidak sah menurut pendapat yang muktamad. Apakah boleh mengambil pendapat yang mengatakan keruh bukan haid, atau kita harus memilih konsisten memilih pendapat yang mana? Yang jelas ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat dan tidak ada larangan memakai pendapat lemah. Ya, pendapat yang kuat, dalilnya Sayyidah Aisyah pendapat. Jadi tidak ada larangan untuk memakai pendapat yang lemah. Tidak ada larangan. Apakah tercampur dengan keringat bisa membuat keputihan berubah warna? Ya kira-kira gimana? Hmm? Kalau menurut Anda, ketika keputihan terus kena air, berubah apa enggak kira-kira warnanya? Setelah melihat kuning, berapa jarak waktu kita menunggu hingga keputihan yang putih? Jadi ketika kita melihat kuning, ya, apakah kita harus ngecek terus? Enggak. Ya nih, kalau memang sampean pas keluar, pas pas masuk kamar mandi, kemudian ngecek, apa melihat kok sudah bersih, dicek. Jadi tidak ada ketentuan harus ngecek apa dalam berapa saat itu tidak ada. Jelas ya? Tidak ada ketentuan harus berapa, tidak ada ketentuan. Dan biasanya perempuan paham sendiri. Oh, sekarang kuning, mungkin nanti sore ini sudah putih. Begitu. Biasanya perempuan tuh paham sendiri. Ya, dicek ternyata oh ya betul sudah putih. Jadi tidak ada sama sekali ketentuan ngecek itu harus setiap jam atau setiap waktu sholat, tidak ada. Ya, jadi misalnya pas mau ke kamar mandi, mau apa namanya buang air, nah, di situ kan melihat dari celananya ada bercak apa tidak, nanti bisa dicek dengan kapas. Jadi hal-hal seperti itu tidak ada ketentuannya. Dan biasanya perempuan itu paham sendiri, biasanya paham sendiri menurut kebiasaan dia. Iya, ada yang mengatakan jika keputihannya warna keruh dan keluarnya lebih dari 2 hari wajib sholat. Karena masa sucinya sudah kelewatan. Dan kita nggak tahu itu. Apa benar pendapat yang benar itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan kuning dan keruh itu haid, berarti selama dalam 15 hari ya berarti itu haid. Kalau melebihi 15 hari nanti akan ada pembahasan tersendiri. Jelas ya? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, pendapat yang kuat adalah kuning dan keruh itu haid, sehingga kalau selama masih dalam 15 hari, walaupun sudah terputus-putus, pokoknya kalau 15 hari, belum lebih dari 15 hari terhitung dari awal keluar darah, itu berarti masih haid. Jelas ya, itu pendapat yang pertama. Tidak peduli dari contoh ya, saya kasih contoh. Dari pertama keluar itu sudah terus sampai 15 hari, terus berhenti ya sudah. Itu head berarti headnya 15 hari dan semuanya keruh, tidak ada masalah. Pendapat kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, yang berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah, kuning dan keruh bukan head. Wes, itu aja.
Jika ada wanita punya kebiasaan mengeluarkan kuning dan keruh di luar masa maksimal haid, di luar 15 hari, dan suatu ketika di luar kebiasaan haidnya, wanita mengeluarkan darah keruh dan kuning dalam masa haid. Apa termasuk haid? Kan sudah saya jelaskan tadi. Selama 15 hari itu keluar darah, keluar kuning keruh itu masih masih hukumnya haid. Jelas ya? Selama masih 15 hari itu hukumnya haid. Apakah ada batas maksimal jumlah cc darah? Tidak ada. Karena beberapa kasus pakai KPI agar tidak agak tidak wajar banyak darah haidnya. Gak masalah. Darah itu bisa banyak bisa sedikit ya. Bisa banyak bisa sedikit. Dan KBI itu hukumnya haram kecuali kalau yang masang adalah suaminya sendiri. Kalau yang masang dokter walaupun perempuan atau bidan walaupun perempuan haram hukumnya. Kenapa? Karena dalam pemasangannya itu membuka kemaluan. Jadi kemaluan perempuan itu dibuka dilihat oleh orang lain, itu hukumnya haram. Yang boleh melihat hanya suaminya. Jadi kalau mau pasang KPIUT, suaminya suruh belajar cara pasang KPIUT, dipasangkan oleh suaminya, baru boleh. Apakah warna coklat termasuk darah haid? Kekuatan di atas hitam atau bagaimana? Coklat itu adalah darah yang mengering. Jadi dia itu di bawahnya merah, ya. Ketika darah itu sedikit dan mengering dan kena angin, akhirnya menjadi coklat. Jadi merah kekuningan itu ketika kena angin akhirnya menjadi coklat, begitu. Kita lanjut ya. Yang harus dilakukan setiap kali melihat darah. Yang harus dilakukan ketika melihat darah. Bagaimana? Seorang perempuan ketika melihat darah, apa yang harus dia lakukan? Setiap melihat darah, seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Ya, jadi ini terjadi ketika masa suci sudah 15 hari. Ya, masa suci sudah 15 hari. Jadi masa suci sudah 15 hari kemudian keluar darah. Setiap melihat darah, seorang wanita harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Ya, baik itu warnanya hitam atau merah atau kuning atau keruh, sama saja. Pokoknya masa suci sudah 15 hari, kelihatan keruh, tidak boleh sholat. Kelihatan kuning, tidak boleh sholat. Selanjutnya, jika darah tersebut berhenti sebelum mencapai 24 jam. Ternyata darahnya berhenti sebelum 24 jam. Contoh,
keluar darah jam 11 siang, maka dia tidak boleh sholat zuhur. Sampai asar, darah masih ada, tidak boleh sholat asar. Maghrib, darah masih ada, tidak boleh sholat maghrib. Ternyata jam 7 malam darahnya berhenti. Maka dia wajib sholat isya. Ya, maka dia harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan tanpa harus mandi. Karena terbukti ini bukan haid. Kan keluarnya jam 11, berhenti jam 7 malam. Berarti keluar darah 8 jam. Keluar darah berapa? 8 jam. Dia tidak perlu mandi karena belum 24 jam. Cukup dibersihkan sisa darahnya. Setelah itu wajib sholat isya. Dan wajib mengkodok zuhur, asar, maghrib. Nah, mengkodok zuhur, asar, maghrib ini boleh ditunggu sampai 15 hari. Barangkali, ya, barangkali darahnya kembali lagi. Jadi mengkodok sholat yang ditinggalkan ini boleh nunggu sampai 15 hari. Jadi ditunggu apakah darahnya kembali lagi sehingga mencapai 24 jam apa tidak. Jika betul-betul tidak kembali darahnya baru dia kodok. Yang jelas sholat isyaknya wajib sekarang. Wajib langsung. Sholat isya nanti besoknya subuh, sholat subuh. Selama darah tidak kembali lagi, darah tidak keluar lagi ya wajib. Sholat subuh, sholat duhur, dan seterusnya. Kemudian, jika darah tersebut keluar lagi, jika darah tersebut keluar lagi, ternyata darahnya keluar lagi, ya, dia sholat isya, sholat subuh, ternyata jam 8 pagi darahnya keluar lagi, misalnya, atau jam 11 siang lagi keluar lagi. Bagaimana ini? Sebelum 15 hari, maka dia harus meninggalkan lagi larang-larangan haid. Ternyata jam 11 keluar lagi, maka tidak sholat lagi. Tidak sholat duhur, asar masih ada darah, tidak sholat asar. Maghrib masih ada darah, tidak sholat maghrib. Jam 7 malam berhenti lagi. Berarti keluar darah 8 jam lagi. Kalau dihitung dengan yang kemarin, jadi 16 jam. Maka bagaimana? Wajib sholat lagi. Isya. Ya, wajib sholat isya lagi. Apakah mandi? Tidak, karena belum 24 jam. Dan sholat yang ditinggalkan, yaitu duhur, asar, maghrib, itu juga wajib diqodho. Apakah harus sekarang? Tidak. Boleh menunggu sampai 15 hari. Barangkali darahnya datang lagi. Jelas ya? Begitu seterusnya. Yang penting tidak melebihi 15 hari. Setiap kali keluar darah tidak boleh sholat. Setiap kali darah berhenti wajib sholat. Seperti pertanyaan tadi itu yang ditanyakan. Ya, darahnya terputus-putus. Setelah keluar darah misalnya 5 hari, warna merah, kemudian bersih, tinggal kuning. Nah, kuning ini terputus-putus. Kuning ini kadang berhenti, kadang keluar, kadang berhenti. Nah, ketika dia berhenti wajib sholat. Ketika keluar lagi jangan sholat. Berhenti lagi kuningnya wajib sholat.
keluar lagi jangan sholat, begitu seterusnya. Nah, adapun jika darah tersebut berhenti setelah mencapai 24 jam, maka jelaslah bahwa ini adalah haid. Dan saat ini dia wajib mandi, sholat, puasa jika di bulan Ramadan, dan boleh baginya bersetubuh dengan suaminya karena darah sudah berhenti. Misal, misal ya, tadi kan sudah 16 jam, ya, jam 7 tadi di hari kedua darahnya jam 7 malam berhenti lagi, dia wajib sholat isya. Besoknya sholat subuh masih ada apa? Besoknya subuh tidak ada darah, masih bersih, wajib sholat subuh sampai jam 11 keluar darah lagi, maka dia tidak boleh sholat lagi. Tidak boleh sholat lagi. Jam 7 malam darahnya berhenti. Berarti itu 8 jam dikali 3. 3 hari seperti itu. 24 jam. Nah, di hari ketiga ini ketika berhenti di jam 7 malam, dia wajib mandi dan wajib sholat isya. Apakah sholat duhur, asar, maghrib yang dia tinggalkan wajib diqodok? Tidak. Kenapa? Karena sudah yakin ada haid. Termasuk sholat duhur asar di hari kedua dan pertama. Tidak diqodok. Jadi sholat duhur asar maghrib yang dia tinggalkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tidak usah diqodok. Karena sudah jelas bahwa ini adalah haid. Dan wajib mandi dia, kemudian sholat isya. Ya, kalau di bulan Ramadan, besoknya wajib puasa. Dan kalau dia punya suami, suaminya wajib suaminya boleh menyetubui, ya, boleh menyetubui jika dia tidak puasa. Kenapa? Karena darah sudah berhenti. Lah terus besoknya datang lagi, ternyata besoknya itu jam 11 datang lagi darahnya. Ya, jangan sholat lagi, ya. Jika kemudian darah tersebut keluar lagi sebelum lewat 15 hari, maka jelaslah sudah bahwa ibadah yang ia lakukan tadi tidak sah karena ternyata dia masih haid. Hari keempat, jam 11 keluar lagi darah. Nah, ini kan sudah jelas haid karena sudah 24 jam. Berarti sholat yang dia lakukan, isya, subuh, itu tidak sah. Begitu pula sholat-sholat mulai sejak hari pertama, kedua, ketiga itu semuanya tidak sah. Ya, isya subuh kan dia selalu sholat, itu tidak sah. Makanya kodoknya dia boleh nunggu karena barangkali darahnya datang lagi begitu. Karena ternyata dia masih haid. Karena belum melebihi 15 hari. Namun dia tidak dosa, tidak berdosa dengan persetubuhan yang telah dia lakukan. Ya, kenapa tidak dosa? Karena saat melakukannya secara zahir dia telah suci. Saat melakukan persetubuhan tersebut kan dia masih menganggap dia suci karena sudah tidak ada darah. Ternyata darahnya keluar lagi ya. Kita nggak tahu kalau darahnya bakal keluar lagi. Jadi tidak dosa. Oleh karena itu tadi sudah saya jelaskan, ketika wajib mengkodok tidak harus sekarang, boleh nunggu karena kadang-kadang darahnya masih datang lagi. Jika itu selalu begitu tetap. Jadi hari kelima jam 11 keluar darah sampai jam 7, maka tidak boleh sholat duhur asar maghrib. Jam 7 berhenti wajib mandi sholat isya dan subuh juga sholat subuh dan seterusnya seperti itu. Ya, demikianlah yang harus dilakukan wanita haid jika darahnya datang terputus-putus selama tidak melebihi 15 hari.
Jadi selama tidak melebihi 15 hari, selalu seperti itu. Perempuan yang mengalami haid dan darahnya terputus-putus. Setiap kali keluar darah, apa namanya, tidak sholat, dan setiap kali darahnya berhenti wajib sholat. Ya, dan yang harus kita tekankan adalah ini jika masa suci sudah 15 hari. Ya, tadi sudah saya jelaskan masa suci ya sudah 15 hari. Adapun jika masa suci belum 15 hari, maka kemarin sudah dijelaskan ya ada kasus 888 itu bahwa itu adalah perempuan yang memiliki sisa suci sehingga darahnya tidak disebut sebagai darah haid tapi darah fasad sampai masa sucinya sempurna 15 hari. Setelah masa suci sempurna 15 hari barulah disebut darah haid dan apa namanya tidak boleh sholat. Keluar di masa haid, keluar darah di masa haid tapi hanya saat kemudian berhenti masuk waktu maghrib. Apakah wajib sholat maghrib? Iya, kan tadi sudah dijelaskan. Setiap kali kita keluar darah jangan sholat, tapi jika tidak ada darah wajib sholat. Dan bahkan ini tidak wajib mandi karena tidak ada haid. Haid itu minimal 24 jam. Ya, tadi sudah kita baca ya, dan kita kasih contoh darah keluar dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 11 sampai jam 7, keluar 8 jam, tidak dihukumi haid kecuali setelah berulang 3 hari. Karena baru 24 jam dari pertama belum dihukumi haid. Jika seorang wanita yang ikut KB tiap bulannya pasti tidak lancar haid. Kurang dari 24 jam. Jadi begini, mengenai kasus flek-flek ini. Flek itu kan kita lihat di celana ada flek. Tapi coba dicek pakai kapas. Apakah kapasnya suci, bersih? Apakah ada bercak darah? Kalau ada bercak darah berarti masih ada darah itu. Anda mengatakan cuma flek ini, setelah itu tidak ada darah lagi. Coba dicek pakai kapas. Jika memang betul-betul bersih, ya sudah. Berarti Anda wajib sholat. Tapi jika ternyata ada darah, ya jangan sholat. Jelas ya? Dan itu kalau memang flek-flek itu di total tidak sampai 24 jam, berarti tidak ada haid. Berarti tidak ada haid. Bulan sekarang nggak ada haid. Bulan besok apakah ada haid? Belum tentu. Bisa jadi ada haid. Ya, belum tentu tidak ada haid. Kalau saat masa bersih masih baru 4 hari, lalu keluar darah saat maghrib dan isya. Subuhnya bersih lagi. Maksudnya bagaimana ini? Saat masa bersih masih baru 4 hari. Sebelumnya keluar darah berapa hari? Sebelumnya keluar darah berapa hari? Jelaskan.
Nah, kalau sebelumnya keluar darah misalnya 5 hari, bersih 4 hari, terus keluar darah maghrib dan isya, subuh bersih lagi. Apakah maghrib kodok yang enggak? Itu haid itu berarti. Mandi lagi sampean. Berarti mandi lagi karena sudah ada darah yang memenuhi syarat haid, yaitu 4 hari. 4 hari haid, bersih 4 hari. Totalnya berapa? 8 hari. Keluar di maghrib dan isya. Ini bukan dihitung maghrib isyanya, tapi digabung dengan 4 hari. Berarti masih haid. Jadi ini pertanyaan apa namanya, saat bersih masih 4 hari ini perlu perlu dijelaskan. Sebelumnya itu keluar darah berapa hari? Tiga sifat darah. Iya, tiga sifat darah ada, baru satu yang dijelaskan, yaitu warna darah. Benar, karena memang di situ hanya ada warna, ya, di bukunya. Nanti masalah kuning dan keruh itu, masalah tekstur dan bau itu pembahasannya ada di bab istihadhah nanti. Ada di bab istihadhah pembahasan mengenai bau dan tekstur, ya, tekstur dan baunya. Tadi hanya menjelaskan soal warna saja. Benar. Kalau kebiasaan perempuan haidnya terputus-putus, tapi kalau langsung mandi dan sholat sangat memberatkan, jadi nunggu sampai haidnya keluar lagi. Apakah boleh? Itu pendapat lemah. Jadi ada dua pendapat. Perempuan yang kebiasaan haidnya terputus-putus, ya, ada dua pendapat. Pendapat yang mu'tamad, setiap kali bersih wajib mandi dan wajib sholat. Kalau Ramadan wajib puasa dan boleh disetujui oleh suaminya. Pendapat yang kedua, yang lemah, itu kalau sudah kebiasaan seperti itu, maka eh, boleh menunggu sampai selesainya kebiasaannya. Artinya biasanya headnya 10 hari tapi terputus-putus. Ya, dia boleh nunggu sampai 10 hari. Ya, artinya di masa bersih itu tetap dianggap head. Artinya tetap tidak sholat dan tidak puasa dan tidak boleh bersetubuh dengan suami. Walaupun bersih tidak ada darah, dia tidak sholat, tidak puasa dan tidak bersetubuh dengan suami. Itu pendapat yang lemah. Iya, rambut ketika haid. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa rambut tersebut tidak perlu dikumpulkan, terus disucikan. Loh, itu pendapat yang muktamad. Pendapat yang kuat, rambut yang rontok tidak bisa disucikan. Pendapat yang kuat itu rambut yang rontok tidak bisa disucikan. Oleh karena itulah makruh sengaja motong rambut. Kenapa kok dimakruhkan sengaja motong rambut ketika haid dan makruh sengaja motong kuku ketika haid? Karena tidak bisa disucikan. Jadi rambutnya sampean ini terpisah dalam keadaan hadas dan nanti di akhirat akan dikembalikan dalam keadaan berhadas. Begitu maksudnya. Nah, kalau bisa disucikan kan jadinya nggak makruh nanti. Ada pendapat lemah yang mengatakan bisa disucikan. Itu lemah yang mengatakan bisa disucikan. Pendapat yang kuat tidak bisa disucikan karena sudah terputus. Ya, jadi itu tadi pembahasan mengenai eh, hal-hal yang harus dilakukan ketika haid, ya, karena terputus-putus, kemudian apa namanya, istihadnya Imam Syafi'i, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan betul-betul bisa difahami dan juga mengenai warna-warna darah haid, mudah-mudahan betul-betul bisa difahami.
Dan setiap kali selesai pelajaran itu kita ulang lagi, kita baca lagi. Yang tidak paham sampai catat. Itu bisa ditanyakan pada pertemuan mendatang. Seperti tadi itu, soal rambut bertanyanya sekarang, pelajarannya kemarin bertanya sekarang. Itu bagus, ya. Juga pelajaran yang sekarang, kalau setelah dipelajari ada yang tidak paham, pertanyaannya pelajaran lagi tidak apa-apa. Itu pertanda kalau sampai ini murojaah, ya, mempelajari lagi, mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan tartibul Fatihah. Al-Fatihah, 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 واهدنا من المعلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وارحمني